That's my profession and Sparsh is my passion. So these are two areas. Last year in October 2022, my mother was diagnosed with terminal cancer. So we were told she has a year at most. So my mom's biggest fear was what the immediate future holds for her. Esteemed speakers, I really am proud of what you've done for people in Hyderabad. This is something that we don't get to learn much when we do medicine, including in the United States. So this is still service that's lacking in the United States also, let alone in India. Start all these programs and maybe a month or 6 months of certification. Just to manage the logistics of engaging these kind of services itself is a great experience. And now I believe you're at a stage where you can do it scale. Like you have facility in Hyderabad. Now the whole globe is open for this, right? It's not just a care that is needed only in one city. It is around the world. Now, how are you looking at engaging governments, different within the country to begin with? At what level are we on that? So, see, palliative care is not just providing a bed and saying we have palliative care. Now, Telangana government officially has started talking about palliative care, and in all the major teaching hospitals, they have a ward dedicated. But typically, what happens if they just give a bed there? There's no counseling, there's no support, so patients don't feel any different than being in a hospital. And also those 10 beds are not dedicated in the sense that if there's an overflow from surgery side or medicine side, those beds are taken over. To work and you're not supporting us. So it's not going to be easy unless we have loads of funds. So just on that note, recently there was Mindtree, I think, Bakshi, Subrato Bakshi, there was somebody who sold his company called Mindtree to L&T. That itself is still to be matured. I don't think we were ever excess of patients and recruitment accounted. It's always there is a underfill, which means in general social strata in India is still not that acceptable. Okay, when you are end of life, I can take these services, I can give them a dignified end of life. Or I think that also need to evolve significantly. So this is still a very small microcosm of society who is accepting to the palliative care leverage. So it's equally that has to shift to make sure then the demand increases, then obviously a lot of these things will fall in place too. So it's both sides. One is making sure the services are available, plus also society to start feeling this is a very important stage of life to recognize and then get that rendered as well. But as we heard the stories of the joy for all the staff there comes from the thankfulness which the patient's families feel once the loved one has passed away. They are very grateful that the end was made peaceful. And in India, because everything is at a cost, unlike the insurances, even if they work in many places, patient has to pay out of hand for a lot of things. So I was part of Rotary Club Jara Hills since I was in 9th class. So I've seen the club come a really long way, and seen coming with mom and working. Her mother was past president of our club. So it's been a really great experience, and when they started the new building, I think I just came to US for my master's then. So uncle, it's really nice to see how you guys moved there so soon, and I was very excited for it.
waiting to come back home and visit there again. Thank you. Advance, right? So that need not be Sparsh, could be other entities, but awareness is important. And also we've been very diligent in being by the book. So all, whatever, we've been very transparent in all, actions there. So be it filing returns, be it, so you might have read that Government of India has now become very strict on getting funds from outside. So you need a permission for XCRI. Government's taking initiative, probably they have the muscle power of both the commitment and resources and sustaining them across. I think it's probably a good thing, but this media coverage and awareness is probably important to get them say that this is the important stage of life to deal with. Funding potentially could come, but I don't think I have seen anybody committed to spiritually or journey we are very, that longevity of commitment is very, very limited. హలో, నా పేరు లాక్స్ గోపిశెట్టి అండి. నేను హైదరాబాద్ నుంచి ఈరోజు స్పర్శ్ హాస్పిస్ బంజారా హిల్స్ స్పర్శ్ హాస్పిస్ హైదరాబాద్ నుంచి బ్యాప్స్ రాబిన్స్విల్ న్యూ జెర్సీలో ఈ ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశాము. నేను స్పర్శ్ 12 years బ్యాక్ నుంచి అసోసియేట్ అయి ఉన్నానండి. ఇది ఇట్స్ పాలియేటివ్ కేర్ సర్వీస్ అండి. అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లైఫ్ సపోర్ట్ అండ్ కేర్ తీసుకునే సర్వీస్. 8,000 పీపుల్ వరకు సర్వీస్ చేశాము బంజారా హిల్స్ మా ప్రెమిసెస్లో. అండ్ యూఎస్లో కూడా ఇది లాస్ట్ 6 years నుంచి ట్రస్ట్ పెట్టి అవేర్నెస్ బిల్డప్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము. మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ అండి. క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఎప్పుడైతే క్యూర్ ఉండదు అనుకుంటారో, ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్ ఇంకా కొద్ది రోజులే ఉంటుంది అనుకుంటారో, అప్పుడు కేర్ కావాల్సి ఉంటుంది. వాళ్ళకి పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, వాళ్ళ కౌన్సిలింగ్ కానీ, వాళ్ళకు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి కావాల్సిన సదుపాయాలన్నీ స్పర్శ్ హాస్పిస్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళు వచ్చి ఇవన్నీ ఫ్రీగా అవైల్ చేసుకోవచ్చు. యూఎస్లో కూడా లాస్ట్ 6 years నుంచి చాలామందికి అవేర్నెస్ పెంచాము. ఈరోజు బ్యాప్స్ రాబిన్స్విల్ టెంపుల్ సన్నిధిలో ఈరోజు అవేర్నెస్ పెంచాము. ఆల్మోస్ట్ 100 మందికి పైగా వచ్చి ఈ సర్వీసెస్ని అప్రిషియేట్ చేశారు. దీనికి కావాల్సిన సదుపాయాలు కానీ, డొనేషన్స్ కానీ, సపోర్ట్ కానీ, అవేర్నెస్ కానీ అందిస్తున్నారు అండ్ కంటిన్యూస్గా అందించాలని కోరుతున్నాము. అమెరికాలో కానీ, అక్కడ ఇండియాలో ఉన్న హైదరాబాద్లో కానీ, ఈ 2 చోట్ల ఏదైనా సరే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎలాగ మిమ్మల్ని రీచ్ అవ్వాలి, ఎలాగ మీ ద్వారా దాంట్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఎట్లాంటి రూల్స్ ఉంటాయి? ఇది ఈ సర్వీసెస్ హైదరాబాద్లో కానీ, యూఎస్లో కానీ, కొన్ని తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ జిల్లాల నుంచి అయినా కానీ ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే హైదరాబాద్లో ఉన్న స్పర్శ్ హాస్పిస్ను వెబ్సైట్కి వెళ్ళి కానీ ఫోన్ నెంబర్స్ కలెక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఫెసిలిటేట్ చేస్తారు. డాక్టర్స్ ఉంటారు, నర్సెస్ ఉంటారు. కొంతమంది రాలేని వాళ్లకు మా దగ్గర మొబైల్ వ్యాన్స్ ఉన్నాయి, ఇంటికి వచ్చి కూడా కౌన్సిలింగ్ ఇస్తారండి. యూఎస్లో సర్వీసెస్ లేవు, కానీ యూఎస్లో నన్ను కాంటాక్ట్ చేస్తే ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ని మేము హైదరాబాద్ వాళ్ళకి కనెక్ట్ చేసి సర్వీసెస్ని రెండర్ చేస్తాము. 80 bed హాస్పిటల్ ఉందండి. సో ఎనీ టైం చిల్డ్రన్స్ వార్డ్ ఉంది, ఉమెన్స్ వార్డ్ ఉంది అండ్ ఫెసిలిటీస్ అన్ని సదుపాయాలు అన్నీ ఉన్నాయి. మా కోరిక ఒకటి, అందరూ దీన్ని వాడుకోవాలి, అందరికీ తెలియజేయాలి అండ్ దీని సర్వీసెస్ ఇంకా చాలామందికి ఉపయోగపడాలని నా కోరిక. ఇక్కడ అమెరికాలోనే కాకుండా భారతదేశంలో ఉన్న తెలంగాణలో బంజారా హిల్స్లో ఆశ్రమం లాగా, లేదా ఒక క్యాన్సర్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా, ఒక ఇంటిలాగా దాన్ని అందరికీ ఒక క్యాన్సర్ పేషెంట్ భరోసా కల్పించే ఒక మంచి సంస్థ స్పర్శ్. అయితే దాన్ని ప్రారంభించి దాని సేవా దృక్పథంలో ఉండి ఇక్కడ టీం అంతా, మీరు చూస్తున్న టీం అంతా ఇక్కడే ఉన్నారు. అయితే డాక్టర్ సుబ్రహ్మణ్యం గారితో మాట్లాడదాం. ఈరోజు అక్షరధామలో అమెరికాలో చాలామందిని అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చే కార్యక్రమం, ఏ విధంగా దాన్ని రీచ్ అవ్వాలి, అలాగే దాని ఉద్దేశం ఏంటి అనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు అందరినీ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ పెట్టడం జరిగింది. సో నమస్కారం సార్, మీ స్పర్శ ఒక ఉద్దేశం గురించి ముందుగా చెప్తారా? అంటే ఒక కరెక్షన్ అండి, స్పర్శ్ క్యాన్సర్ సెంటర్ కాదు. క్యాన్సర్తో బాధపడి ఆఖరి దశలో ఉన్న పేషెంట్స్ని వాళ్ళకి ఉపశమనం ఇవ్వడానికి అక్కడ అడ్మిట్ చేస్తాము. క్యూర్ అన్నది ఉండదు. అందరూ అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు కొన్ని రోజుల్లో, కొన్ని వారాలు కానీ, కొన్ని నెలల తర్వాత కానీ చనిపోతారని తెలుసు. కానీ ఆ ఎండింగ్ పీస్ఫుల్గా ఉండాలి, బాధ లేకుండా, కష్టాలు లేకుండా ఫ్యామిలీతోటి గడిపి సంతోషంగా కనుమూయాలన్న ధ్యేయంతో ఇది మొదలుపెట్టాము. ఆఖరి దశలో ఉన్న వాళ్ళకి భరోసా కల్పించడానికి మీరు తీసుకున్న నిర్ణయం? అవునండి. సో దీనికి ఈ కాన్సెప్టే అసలు సిటీలో లేదు. మేము మొదలుపెట్టినప్పుడు 1911లో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ బంజారా హిల్స్ ద్వారా మొదలుపెట్టాము.
తర్వాత 2014లో ఇక్కడ ట్రస్ట్ మొదలుపెట్టాము. లాక్స్ గోపిశెట్టి గారు ఇక్కడ ట్రస్టీ. సో ఇక్కడ కూడా అవేర్నెస్ తెచ్చి ఇక్కడ ఫండ్స్ జనరేట్ చేస్తే ఇక్కడ వాళ్ళకి ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్షన్ వచ్చి ఆ ఫండ్స్ స్పర్శ్కి ఉపయోగించడానికి ఇవన్నీ ఎఫర్ట్స్. అలాగే ఆఖరి దశలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా సరే మిమ్మల్ని చేరుకోవాలంటే ఏ విధంగా మీ సంస్థని చేరుకోవచ్చు? స్పర్శ్ వెబ్సైట్ ఉందండి. సో అలాగే చాలామందికి అవేర్నెస్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు లాక్స్ గోపిశెట్టి గారు కానీ డాక్టర్ గారు కానీ, లేదంటే ఎనీ ఆఫ్ అస్ కెన్ ప్రొవైడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ సమ్వన్ నీడ్స్ ఇట్ రియల్లీ. ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు అక్కడ సేవ చేస్తున్న వాళ్ళందరూ స్వచ్ఛందంగా వచ్చిన వాళ్ళ, లేదంటే దాంట్లోకి కొంతమంది సేవలోకి రావాలనుకున్నారు అనుకోండి. నాట్ ఓన్లీ పేషెంట్స్, సేవ చేయడానికి వచ్చే డాక్టర్స్ కావచ్చు, అలాగే మన వాలంటీర్స్తో కూడిన పని కదండి. అంతమందికి సేవ చేయడం చిన్న విషయం, వృద్ధాప్యంలో ఉంటారు, చాలా కష్టమైన పని. అటువంటి వాళ్ళు మిమ్మల్ని రీచ్ అయ్యి స్వచ్ఛందంగా చేయాలంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే సూచనలు కానీ, లేకపోతే మీ దగ్గరికి ఎలా చేరాలి? అంటే మా వెబ్సైట్ ద్వారా చేరవచ్చు, లేకపోతే మేము డైరెక్ట్గా కాల్ చేసినా కానీ, ఈవెన్ హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు, ఆంధ్రాలో, తెలంగాణ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి వాళ్ళ పేరు ఇచ్చి ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు, ఎంత టైం స్పెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. అండ్ దే విల్ రీచ్ అవుట్ టు దెమ్. ఇక్కడున్న లాక్స్ గోపిశెట్టి గారు కూడా, సార్ అమెరికా వ్యాప్తంగా మీరు డొనేషన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే చెప్పిందంతా ట్రాన్స్పరెన్స్గా చేసి అక్కడ వాళ్ళకి భరోసా కల్పిస్తూ ఇక్కడ కానీ అక్కడ కానీ 2 దేశాలలో మీరు చేస్తున్న సేవ అమోఘనీయం. అయితే దానికి సంబంధించిన దాంట్లో మిమ్మల్ని రీచ్ అయ్యే విధంగా కానీ డొనేషన్లకు సంబంధించి ఎవరైనా ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి ఏ విధమైన సూచనలు ఇస్తారు, అలాగే వాళ్ళని వెల్కమ్ చేస్తారు? చూడండి, అమెరికాలో కూడా ఇది 501(c)(3) ట్యాక్స్ ఎగ్జెంప్ట్ ఆర్గనైజేషన్ అండి, స్పర్శ్ పాలియేటివ్ కేర్ అని. ఇది 100% హైదరాబాద్లో ఉన్న స్పర్శ్ హాస్పిస్కు సంబంధించిన ట్రస్ట్. దీనికి 0 ఎక్స్పెన్సెస్ అండి యూఎస్లో. దీనికి ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ సర్టిఫికేషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఫండింగ్ అండ్ మనీ పరంగా కాకుండా మీకు టైం కానీ, వాలంటీరింగ్ వర్క్ కానీ, దీని అవేర్నెస్ పెంచడానికి కానీ, వీటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని తెలుసుకోవడానికి కానీ, దేనికైనా మీరు సపోర్ట్ ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, ఓన్లీ మనీ ఒక్కటే కాకుండా. సో వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ లోకల్, నేను వర్జీనియాలో ఉంటాను, సో మై కాంటాక్ట్స్ ఆర్ దేర్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక 400-500 సపోర్టర్స్ ఉన్నారండి యూఎస్లో కూడా. వాళ్ళందరినీ కూడా వాళ్ళు ఎవరిని అవేర్నెస్ రీచ్ అయినా కూడా వాళ్ళు చెప్తారు. వీళ్ళందరూ ఏదో విధంగా సహాయపడ్డ వాళ్ళు స్పర్శకి, లేకపోతే సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు. సో వాళ్ళకి తెలుసు ఎలా సర్వీస్ చేస్తారనేది. సో వాళ్ళ ద్వారా అవగాహన పెంచాలని మా కోరిక. ఖచ్చితంగా మంచి మానవ దృక్పథంతో, మానవ కోణంలో ఇంకొక కుటుంబంలో, లేకపోతే వాళ్ళ జీవిత ఆఖరి క్షణాలని మధుస్మృతిగా నిలపాలి, వాళ్ళ ఆనందం నింపాలి, వాళ్ళ జీవితాలను మీరు తీసుకుంటున్న సేవ చాలా అభినందనమైంది. సో ఎటువంటి డోనర్ అయినా వచ్చి వీళ్ళ సేవలో పాలిభాగస్తులు కావాలని, అలాగే మీ డొనేషన్ రూపంలో చాలా జీవితాలకి భరోసా కల్పించాలని ఈ స్పర్శ సంస్థతో పాటు మీలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది తోడ్పడినప్పుడు కేవలం ఈ 2 దేశాల్లోనే కాకుండా, హైదరాబాదే కాకుండా ఇండియాలో ఉన్న పలు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఈ సేవను అందించడానికి వాళ్ళు ముందుకు రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని ట్రస్టీస్ అని చెబుతున్నారు. నేను సుందర్ తిరుమల, TV5 న్యూజెర్సీ.